લોકશાહીના પર્વ મતદાનના દિવસે ભાવનગર શહેરમાં રાજકીય ઉર્જા અને મતદારોનો ઉત્સાહ બંને જોવા મળી રહ્યો હતો। શહેરના વિવિધ મતદાન મથકો પર વહેલી સવારથી જ મતદારોની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ હતી અને લોકો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા આગળ આવી રહ્યા હતા। જ્યારે રાજ્યના કૃષિ મંત્રીએ પણ મતદાન કરી લોકોને મતદાન કરવાની અપીલ કરતા વિપક્ષ પર પ્રહાર કર્યો છે। સાથે જ કોંગ્રેસના ભાવનગર શહેર પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે પણ વધુમાં વધુ મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે। आओ विगते बात करिए समग्र मामला विषय आ अहवाल में। नमस्कार, हूँ चिराग वर्षाबेन, आप જોઈ રહ્યા છો સબમાન। ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં આજે શહેરના 73 વોર્ડ અને 52 બેઠકો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે, જેને લઈને પ્રશાસન દ્વારા સઘન તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પણ કડક બનાવવામાં આવી છે। 3 લેયર સિક્યુરિટી એક્શન પ્લાન બનાવાયો છે અને એઆઈ ટેકનોલોજી અને સીસીટીવી નેટવર્કથી તમામ મતદાન મથકો પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે। કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ ઇસ્કોન મેગાસિટી કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે આવેલા મતદાન મથક પર મતદાન કર્યું। તેમણે નાગરિકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું કે મતદાન માત્ર અધિકાર નથી પરંતુ ફરજ પણ છે અને દરેક વ્યક્તિએ પોતાના મતનો ઉપયોગ કરીને લોકશાહી પ્રત્યેની જવાબદારી નિભાવવી જોઈએ। સાથે જ તેમણે વિપક્ષના બહુમતીથી જીતવાના દાવાને પોકળ ગણાવી ભાજપની સરકાર બનવાનો દાવો કર્યો હતો। સાંભળો જીતુ વાઘાણીએ શું કહ્યું હતું। गुजरात राज्य में आज 26 एप्रिल 2026 स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं इलेक्शन योजाई रह्यु छे। सवारना 7 वाग्या थी 6 वाग्या सुधी चूंटणी पंचे मताधिकारनो उपयोग करवानो अधिकार आप्यो छे। इस्कोन मेगा सिटी मारुं રહેણાંકનું स्थान है। લોકશાહીનું પર્વ અલગ રીતે ઉજવવા માટે સૌ સોસાયટીના લોકો સાથે મળી નાસ્તા પાણી કરી અને સામૂહિક મતદાન કરવા માટે નીકળવાની પરંપરા, ચાહે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી કોર્પોરેશનની હોય, ચાહે વિધાનસભાની હોય કે ચાહે લોકસભાની હોય, આપ એના સાક્ષી રહ્યા છો। મેં આજે મારા પરિવાર સાથે અને સોસાયટીના સૌ રહીશો સાથે મતદાન કર્યું છે। સમગ્ર ભાવનગર શહેર, भावनगर जिल्लो, नगरपालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, महानगरपालिका समग्र राज्य अंदर ये योजाई रही है। त्यारे हूँ भावनगरवासीओं ने, जिल्लावासीओं ने अपना मताधिकारनो उपयोग करवा माटे विनंती करूँ छूँ। लोकशाहीनु उत्तम पर्व सौ साथे मळीने उजवीए। समग्र गुजरात राज्यनी जनताने पण हूँ विनंती करूँ छूँ, जे प्रकारे विकासनी नवी ऊंचाईओ राज्य सर करी रह्युं छे, देशनी अंदर नव भारत बनावा माटे देशनी वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदीना वडपणनी सरकार लोकसेवा माटे काम करी रही है। माननीय भूपेन्द्र भाई अने हर्षभाईना नेतृत्वनी सरकार पण लोकसेवा माटे राज्य में काम करी रही है। त्यारे आज दिन सुधी बधाए खूब प्रचार प्रसार कर्यो छे। हूँ तमाम लोकोने विनंती करूँ छूं, एक नवुं भारत, गुजरातनी नवी ऊंचाईओ अने नवुं भावनगर जे आप सौए विकासनी दृष्टि में जोयुं छे, त्यारे एक नवी विकासनी ऊंचाईओ सर करवा माटे भावनगर महानगरपालिका, भावनगर जिल्लो ने समग्र गुजरातनी जनताने स्थानिक स्वराज्यनी ज्यां ज्यां चूंटणी छे एकाईमां मतदान करीने आपणे पवित्र फरज नागरिक तरीकेनी बजावीए। सौने मारी विनंतीने अपील छे, आवो साथे मळीने आ लोकशाहीनुं उत्तम पर्व, प्रतिनिधि चूंटवा माटेनुं पर्वने उजवणी स्वरूपे उजवीने एक पण मत आपणो पीड़ो न रहे, अपना परिवारनो, अपना सगावालानो, सोसायटीनो सौ साथे मळीने आ मताधिकारनो उपयोग करीने अवश्य मतदान करिए। विपक्ष ए भावनगर में नहीं, 30 वर्षथी कोर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टीनुं शासन है। राज्य में पण छे ने देश में पण छे। दरेक वखते दावा करता रहे छे, दावा खोखला अने पोकळ साबित थाय छे। जनता जनार्दननो जे प्रकारनो वातावरण ने विश्वास, जे प्रकारे देशनो विकास जे रीते सरकार माननीय मोदी साहेबना नेतृत्व में करी रही है, राज्य में भूपेन्द्र भाई और हर्षभाईना नेतृत्व में जे प्रकारे विकासनी नवी ऊंचाई और संग्रहात्मक बात होय त्यां सुधी माननीय नितिन नवीन जी, आदरणीय अमित भाई शाह, अमरा राज्यना एकाईना प्रमुख जगदीश भाई विश्वकर्मा, संग्रहात्मक ढांचो पण कार्यकर्ताओं काम करी रह्या छे। भारतीय जनता पार्टी भावनगर महानगरपालिका और समग्र राज्यनी स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओं इलेक्शन जनता जनार्दनना आशीर्वादथी ये जीती रही है। विपक्षना कोई सर्टिफिकेटनी आवश्यकता नहीं। अपना ज मीडिया में दरेक चूंटणीओं में करेली वातों हूँ आपने विनंती करूँ छूँ कि बतावे
આ વખતે અમે જીતવાના છીએ, પણ જ્યાં સુધી હૃદયમાં ભાવ નથી, પ્રેમ નથી, ત્યાં સુધી ક્યારેય એ વિપક્ષોને જીત એ મળવાની નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી જન સુધી જનતાની સેવા માટે કામ કરે છે. ત્યારે પુનઃ એકવાર જનતાની સેવા માટે અમને ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમગ્ર રાજ્યની જનતા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકામાં વિકાસની સેવા કરવા માટે, લોકોની સેવા કરવા માટે મોકો અવશ્ય આપશે. 28મીની ચૂંટણી એ જ્યારે મતગણતરી થવાની છે ત્યારે એ કોંગ્રેસ ફરી આપની સામે આવે એવી વિનંતી કરું છું. તેની સામે ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે પણ મતદાન કરી લોકશાહીના પર્વમાં લોકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે. સાથે ભાવનગરમાં પરિવર્તન લાવવા મત આપવાની પણ માંગ કરી છે. નોંધનીય છે કે તાજેતરમાં લાલભા ગોહિલ વિવાદમાં આવ્યા હતા, જ્યારે તેમના પર પોતાના જ ઉમેદવારના અપહરણનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે બાદમાં ખોટો સાબિત થયો હતો. ત્યારબાદ ભાવનગર પૂર્વના ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યાએ વકીલ હોલ ખાતે આવેલા મતદાન મથક નંબર 10 પર પહોંચીને પોતાનો મત આપ્યો. મતદાન બાદ તેમણે જણાવ્યું કે લોકશાહી મજબૂત બનાવવા માટે દરેક નાગરિકનો મત અત્યંત મહત્વનો છે અને તેમણે પણ ભાજપની જીતનો દાવો કર્યો હતો. સાંભળો સેજલબેને શું કહ્યું. આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાવનગરમાં કોર્પોરેશનમાં ભાજપનું જ તે શાસન છે. ત્યારે આ વખતે પણ અમે દરેક વોર્ડમાં ખૂબ સારી લીડથી જીતવાના છીએ, એની અમને પૂરેપૂરી ખાતરી છે. ખૂબ નવા ઉમેદવારો પણ આ વખતે ટિકિટો મળી છે અને ખૂબ ઉત્સાહથી ભરેલા છે. પૂર્વ નગરસેવકોએ જે કામ શરૂ કર્યા છે એમને આ નવા ઉમેદવારો જ્યારે કોર્પોરેટર બનશે ત્યારે એ કામ આગળ વધારે લઈ જશે વિકાસ તરફ. અને દરેક લોકોને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તડકો થાય એ પહેલાં, એટલે કે સવારે 10 વાગ્યા પહેલાં ઘરના દરેક લોકો આજુબાજુ પોતાના જે પાડોશીઓ રહેતા હોય એમની સાથે અને પરિવારની સાથે તડકો ખૂબ થાય એ પહેલાં મતદાન કરી આવે. આપણો એક પણ મત પડ્યો ન રહે એ આપણી જોવાની દરેકની પોતાની ફરજ છે. ભાજપ કોંગ્રેસ બંનેના નેતાઓએ ખાસ કરીને યુવાનો અને પ્રથમ વખત મતદાન કરનારાઓને આગળ આવી મતદાન કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા છે, તેમજ વધુમાં વધુ ટકાવારી સાથે મતદાન થાય તે માટે જનતાને અપીલ કરી છે. ભાવનગર શહેરમાં શાંતિપૂર્ણ અને વ્યવસ્થિત રીતે મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. પોલીસ અને તંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યા છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને. હવે સૌની નજર મતદાન ટકાવારી અને અંતે આવનારા પરિણામો પર રહેશે, કારણ કે 28 એપ્રિલના રોજ મતગણતરી બાદ પરિણામો જાહેર થશે. આજનો દિવસ નક્કી કરશે કે આગામી સમયમાં શહેરના વિકાસની દિશા કઈ તરફ આગળ વધશે. આ મામલે તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટમાં જણાવો અને આ પ્રકારના અહેવાલ માટે તમારા સ્વમાનને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.